go round and round and round and round, you go round. But he lets you down and down and down and down, he lets you down. Everybody knows your business in this town, 'cause you can't help it, no you can't help it. And he'll tell you what you want, but you've been faking it more than once. And you keep calling me every time he's gone, like you can't help it, you can't help it. Whoa, he don't see what I see, and he don't know what you need. He's gonna know when I take your love away. He only loves you part-time, sure that you cry on his mind, waiting for me to take your love away. And every piece that he breaks is another piece that I take, until he's made that last mistake. He don't think that you leave, but he don't know about me. Well, he's gonna know when I take your love away. I take your love away. Round and round and round and round you go round, but he lets you down and down and down and down, he lets you down. And you keep calling me every time he's gone, like you can't help it, you can't help it. Whoa, he don't see what I see, he don't know what you need. He's gonna know when I take your love away. He only loves you part-time, sure that you cry on his mind, waiting for me to take your love away. And every piece that he breaks is another piece that I take, until he's made that last mistake. He don't think that you leave, no he don't know about me. Well, he's gonna know when I take your love away. I take your love away. And I take your love away. All I know is when we're on our own, then you're drinking, it's over. Act for him when you're sober. So you stay thinking he might change, but I know that he won't, 'cause I know that he don't. He don't see what I see, he don't know what you need. He's gonna know when I take your love away. He don't think that you leave, no he don't know about me. Well, he's gonna know when I take your love away. And take your love away. Oh mahi re, oh mahi re, mahi mainu chhaddiyo na, कि तेरे बिन दिल नहीं लगना. जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना. तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं. क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे, माही किते होर नहीं हो मिलना. जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना. ओ माही रे, ओ माही रे. ആരാധിച്ചിടുവാനായി അങ്ങേ സന്നിധി തന്നിൽ ചേരുന്നു, പാടുന്നു, നാമം വാഴ്ത്തുന്നു. ആരാധിച്ചിടുവാനായി
സന്നിധി തന്നിൽ ചേരുന്നു പാടുന്നു നാമം വാഴ്ത്തുന്നു മാലാഖമാരോടു ചേർന്നിന്നു ഞങ്ങൾ സർവേശ്വരാ നിൻ നാമം വാഴ്ത്തുന്നു മാലാഖമാരോടു ചേർന്നിന്നു ഞങ്ങൾ സർവേശ്വരാ നിൻ നാമം വാഴ്ത്തുന്നു Can we keep each other company? Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. Listen each other's lonely nights, be each other's paradise. Need a picture for my frame, someone to share my brain. Tell me what you wanna drink, I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been under no pressure, ain't that serious. Can we keep each other company? Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. The complications, I'm all about the elevation. We can keep it going up, oh don't miss out on us. Just wanna have a conversation, forget about the obligations. Maybe we can stay in touch, oh that ain't doing too much. You ain't gotta be my lover for me to call you baby. Never been under no pressure, ain't that serious, no. Can we keep each other company? Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. Yeah, yeah. Keep each other company. Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. മിന്നൽ തൂവൽ തുമ്പാൽ മെല്ലെ എൻ പൂവൽ കനവിൽ തഴുകാൻ വരൂ വാർത്തിങ്കൾ മായും രാവിൻ കൊമ്പിൽ ചിറകേറി നീ പുലർത്തിയിൽ മലർ തരൂ നിൻ പീലിക്കണ്ണിൽ മിന്നിക്കാണും
പൊൻതാരാജാലം ചിരിതൂകിയോ നിറമേടും ഇന്നും മഴവിൽ പടവിൽ അണയാമെന്നും തളിർ മുകിൽ കുളിർ തൊടാം ഒരു സ്വപ്നം കാണും പോലെ പുതു സ്വർഗം ചേരും പോലെ അരികിലാരും അഴകി ചൂടി വിരിയവേ ഞാനും പൂങ്കാറ്റായി മേയുന്നു തൂമിന്നൽ തൂവൽ തുമ്പാൽ മെല്ലെ എൻ പൂവൽ കനവിൽ തഴുകാൻ വരൂ വാർത്തിങ്കൾ മായും രാവിൻ കൊമ്പിൽ ചിറകേറി നീ പുലർവെയിൽ മലർത്തരൂ മഴനുള്ളും തുള്ളികൾ കരളോരം വീഴവേ നിനവാകെ നിൻമുഖം മാത്രമായി പകലാറും സന്ധ്യകൾ കുടയുന്നോ വാനിലായി കുങ്കുമം പ്രണയമായി അറിയാതെ എന്നോ നീ എൻ്റെ ജീവന്റെ നിഴലായി മാറി പറയാതെ എന്നാളും ഓമൽ താരാട്ടാൻ നെഞ്ചിലാലോലമുണരുന്നുവോ തൂമിന്നൽ തൂവൽ തുമ്പാൽ മെല്ലെ എൻ പൂവൽ കനവിൽ തഴുകാൻ വരൂ വാർത്തിങ്കൾ മായും രാവിൻ കൊമ്പിൽ ചിറകേറി നീ പുലർവെയിൽ മലർത്തരൂ തണൽ വീഴാ വഴിയിലും പുഴമീട്ടും പാട്ടിലും കനലോലും നോവുമായി തേടി ഞാൻ മറുവാക്കിൻ കുമ്പിളിൽ നറുപൂന്തേ നീണമായി ഇതിലേ പോരുമോ കടലാഴമോളം നീ പെയ്തിറങ്ങുന്നു മനസ്സിൽ താനേ പിരിയാതെ എന്നാളും തമ്മിലൊന്നായി ജന്മമാരോ മലെ പുൽകുമോ തൂമിന്നൽ തൂവൽ തുമ്പാൽ മെല്ലെ എൻ പൂവൽ കനവിൽ തഴുകാൻ വരൂ വാർത്തിങ്കൾ മായും രാവിൻ കൊമ്പിൽ ചിറകേറി നീ പുലർവെയിൽ മലർത്തരൂ ഒരു സ്വപ്നം കാണും പോലെ പുതു സ്വർഗം ചേരും പോലെ അരികിലാരോ അഴകി ചൂടി വിരിയവേ ഞാനും പൂങ്കാറ്റായി മേയുന്നു
പരിശുദ്ധമ്മ മാതാവെ ഈ കുടുംബത്തിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന മകനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ദുരിതത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഒരു മാധ്യസ്ഥവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ദുരിതത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. കർത്താവെ, ഈ കുടുംബത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ദുരിതത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. കണ്ണുകളടച്ച് ഒരു നിമിഷം ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലൂടെ പുതിയൊരു കുടുംബമായി മാറാൻ പോകുന്ന നെൽസനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയിൽ ചേർത്തപ്പോൾ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് നെൽസൺ. വിവാഹമെന്ന കൂദാശയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അവൻ അതേ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ കുടുംബത്തെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കുന്നതിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. മാതാപിതാക്കളെയും മക്കളെയും നൽകിയ നിശ്ചയോട് നന്ദി പറയുന്നു. നെൽസൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുവാനും ദാമ്പത്യത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് വളർത്തുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധമേ, സകല വിശുദ്ധരെ, സകല മാലാഖമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വിശ്വവിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള വായനയാണ്. പൗലോസ് അവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ആഥൻസിൽ താമസിക്കവേ നഗരം മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ക്ഷോഭമുണ്ടായി. അതിനാൽ സിനഗോഗിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാരുടെയും മറ്റ് ഭക്തജനങ്ങളുടെയും പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അവൻ കൂടിയിരുന്നവരുമായ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ചില എപ്പിക്യൂരിയൻ ചിന്താഗതിക്കാരും സ്റ്റോയിക് ചിന്താഗതിക്കാരും അവനോട് തർക്കിച്ചു. ചിലർ പറഞ്ഞു, ഈ വിട്ടി എന്ത് പറയാനാണ് ഭാവിക്കുന്നത്? ഇവൻ വിദേശ ദേവതകളുടെ പ്രചാരകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു. അവർ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. കർത്താവ് ഈ വചനമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിനെ അപഹസിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുവാൻ നെൽസനെയും നെൽസൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെയും അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സഭയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുവാനും സഭയുടെ മഹത്വത്തിന് ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമേ, അവിടുത്തെ വചനത്തോട് 100% അനുസരണം പുലർത്തുന്ന നല്ല മകനും നല്ല മകളും കുടുംബവുമായിട്ട് മാറാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും സുസഭാഗ്യ മെത്രാപ്പോലിത്തായും ക്രിസ്തുദാസ് പിതാവിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രൂപതാ മെത്രാനെയും ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ സകല പൂർവിക പാപശാപ രോഗബന്ധനങ്ങളിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് വിടുതൽ നൽകണമേ. ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് നെൽസന്റെ വിവാഹം എന്ന കൂദാശയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് പിശാചെടുക്കുന്ന എല്ലാ കണികളും പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ നസ്രായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിച്ച് നിർവീര്യമാക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful
Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together. The feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Well, I say yes to all of the above. I've been waiting for this moment for so long. An answered prayer, I know you are the one. I give to you my heart and soul, with a love that will never grow old. In my life I can see that you were made for me. You'll be there to catch me if I fall. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you my all. I thank God for the gift He's given me, a love that's strong for all eternity. I give to you all of my days, with a love for all of your ways. In my life I can see that you were made for me. I'll be there to catch you if you fall. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you my all.
കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, വിവാഹമെന്ന കൂദാശയാൽ സംയോജിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങേ ദാസർ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വളരാനും അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വസ്ത സന്താനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയണമേ. ആമേൻ. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും. ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ സകല പക്ഷികളെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ എന്തു പേരിടണമെന്നറിയാൻ അവിടുന്ന് അവയെ അവൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മനുഷ്യൻ വിളിച്ചത് അവയ്ക്ക് പേരായി തീർന്നു. എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും വയലിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അവൻ പേരിട്ടു. എന്നാൽ തനിക്കിണങ്ങിയ തുണയെ കണ്ടെത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ ഗാഢനിദ്രയിലാഴ്ത്തി. ഉണങ്ങിക്കിടന്ന അവൻ്റെ വാരിയെല്ലുകൾ എടുത്ത ശേഷം അവിടുന്ന് മാംസം കൊണ്ട് മൂടി. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരിയെല്ലുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. അവളെ അവൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഒടുവിലിതാ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും നരയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നാരി എന്ന് അവൾ വിളിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും, അവർ ഒറ്റ ശരീരമായി തീരും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവീൻ. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ പ്രബലനാകും. സത്യസന്ധരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹീതമാകും. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. അവൻ്റെ ഭവനം സമൃദ്ധിയാകും. അവൻ്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. പരമാർത്ഥ ഹൃദയന് അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശമുദിക്കും. അവന് ഉദാരവും കരുണയും നീതിനിഷ്ഠവുമായിരിക്കും. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിനുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അക്കാലത്ത് ഫരിസേയർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരുവൻ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, സ്രഷ്ടാവ് ആദ്യം മുതലേ അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും, അവർ ഇരുവരും ഏക ശരീരമായി തീരും എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? തന്മൂലം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല, ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും. ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാം. നെൽസനും ലിൻസിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ അവരെടുത്ത തീരുമാനത്തിനെ ഓർത്ത് കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയുകയാണ്. വിവാഹം എന്ന കൂദാശ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായിട്ടിരിക്കാനാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് പൈസയുടെ പേരിലോ ജോലിയുടെ പേരിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്താലോ രണ്ടാകാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല?
കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാരണത്താലായാലും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു തന്നെ പോകണം. അയ്യോ അച്ഛാ, എനിക്ക് അവിടെ ജോലി, എനിക്കിവിടെ ജോലി, ഈ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആണ് നിങ്ങളെ ആര് വിളിച്ചത്? കർത്താവ് വിളിച്ചത്. ആ വിളി നിങ്ങൾ കേട്ടു. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്താ? ഒന്നായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും നമുക്ക് അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകരുത്. എന്തിന്? അച്ഛാ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടാകരുത്. നമുക്ക് ജോലി വേണം, നമുക്ക് പൈസ വേണം, സാമ്പത്തികമായ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്. അവൻ ആരല്ല? അന്ധനല്ല, ബധിരനല്ല. അവന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട്, ചെവിക്ക് കേൾവിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചാൽ അവൻ കേൾക്കും. നമുക്കറിയാം, സുവിശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് നടത്തിത്തരും. നിങ്ങൾ രണ്ട് കരയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനല്ല, ഒന്നിച്ചൊരിടത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കണം. ഫോണിൽ കൂടെ ചോദിക്കാനല്ല, ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്തിരുന്ന് ചോദിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യനോ ജോലിയോ പണമോ യാതൊരു ബാഹ്യശക്തിയോ വേർപെടുത്താതെ ഇരിക്കട്ടെ. അടുത്ത നമ്മൾ കടക്കുന്നത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. ചുമ്മാ അത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഇന്നു മുതൽ മരണം ഞങ്ങളെ വേർപെടുത്തുന്നത് വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ വിക്ടറി ആയിരിക്കും, ഒന്നായിരിക്കും. രണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ല, ഒന്നായിരിക്കണം. അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കർത്താവിനോടാണെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം പറയാൻ. നമുക്ക് ആശീർവാദ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. നെൽസൺ ലിൻസി, നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരുടെയും സമ്മർദ്ദം കൂടാതെയും പൂർണ്ണമായ അറിവോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടെയാണോ? അതെ. അതെ. നിങ്ങൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെന്ന നിലയിൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണോ? അതെ. അതെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സഭയുടെയും പ്രബോധനമനുസരിച്ച് വളർത്താനും സന്നദ്ധരാണോ? അതെ. അതെ. രണ്ടുപേരും വലതുകാരം ചേർത്ത് പിടിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രാർത്ഥന നീ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ നിമിഷം മുതൽ മരണം നമ്മെ വേർപെടുത്തുന്നതുവരെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും വിശ്വസ്തയോടെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ നിമിഷം മുതൽ മരണം നമ്മെ വേർപെടുത്തുന്നതുവരെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും വിശ്വസ്തയോടെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ സഭാസമക്ഷം പ്രകടിപ്പിച്ച പരസ്പര സമ്മതം കർത്താവ് കാരുണ്യപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹ ആശിസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യർ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, താലിമോദരം അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ. ദമ്പതികളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിനും വിശ്വസ്തയും അടയാളമായിരിക്കട്ടെ. പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തൻ്റെയും അടയാളമായി ദമ്പതികൾ മാറുന്ന മോതിരം അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായും ആശീർവദിക്കും. മന്ത്രകോടി. ദൈവമേ, പ്രസാദപുരത്തിൻ്റെ അടയാളമായ ഈ മന്ത്രകോടി ദയാപൂർവം അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ. ജ്ഞാനസ്നാന വരപ്രസാദത്താൽ പ്രസാദമൊഴുകി ക്രിസ്തുവിനെ വസ്ത്രമായി അണിഞ്ഞ ഈ ദമ്പതികൾ ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള പാവനമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധം ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹിമയുടെ വസ്ത്രമണിയുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
കർത്താവ് ഈ താലിമാലയെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഈ താലി ധരിച്ചു. എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഈ മോതിരം ധരിച്ചുകൊള്ളണം. എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഈ മോതിരം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാസരായ ദമ്പതികളെ ആശീർവദിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. പരസ്പര വിശ്വസ്തതയുടെയും പ്രതീകമായി ഇവർ ധരിക്കുന്ന അവരുടെ മോതിരങ്ങളും മാലയും മന്ത്രകോടിയും അവിടുത്തെ ആശീർവാദത്താൽ മുദ്രിതമാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഈ ബലിയിൽ കൈകളിൽ നൽകിടാൻ കരുതിയില്ലൊന്നും നായക, കരുണയോടെന്നിൽ കനിയണേ. അധ്വാന ഫലമായി ഞാൻ നേടിയതാ, തന്നതല്ലാതെ സ്വന്തമാക്കിയതാ. പാപവും അതിൻ്റെ നാം രോഗങ്ങളും ആന്തരികമായുള്ള മുറിവുകളും സ്വീകരിക്കണമേ ഈശോ, ശുദ്ധരായി മാറ്റിടണേ. സ്വീകരിക്കണമേ ഈശോ, സൗഖ്യം നീ തന്നിടണേ. ഞങ്ങളുയർത്തിയിടും പ്രാർത്ഥനകൾ, ഞങ്ങളുണർത്തിയിടും യാചനകൾ, അതു കേട്ടിടും അതു നൽകിടും ആനന്ദ നന്മ പ്രഭാമയനേ.
അധ്വാന ഫലമായി ഞാൻ നേടിയതാ, തന്നതല്ലാതെ സ്വന്തമാക്കിയതാ. പാപവും അതിൻ്റെതാം രോഗങ്ങളും ആന്തരികമായുള്ള മുറിവുകളും സ്വീകരിക്കണമേശോ, ശുദ്ധരായി മാറ്റിടണേ. സ്വീകരിക്കണമേശോ, സൗഖ്യം നീ തന്നിടണേ. എന്നെ വളർത്തും ആശകളും എന്നെ തളർത്തും നിരാശകളും സർവമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു ദൈവമേ നിൻ സന്നിധിയിൽ. എന്നെ വളർത്തും ആശകളും എന്നെ തളർത്തും നിരാശകളും സർവമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു ദൈവമേ നിൻ സന്നിധിയിൽ. കാഴ്ചയായ ഈ ബലിയിൽ കൈകളിൽ നൽകിടാൻ കരുതിയിൽ ഒന്നും നായക, കരുണയോടെന്നിൽ കനിയണേ. കാഴ്ചയായി ഈ ബലിയിൽ കൈകളിൽ നൽകിടാൻ കരുതിയിൽ ഒന്നും നായക, കരുണയോടെന്നിൽ കനിയണേ. അധ്വാന ഫലമായി ഞാൻ നേടിയതാ, തന്നതല്ലാതെ സ്വന്തമാക്കിയതാ. പാപവും അതിൻ്റെതാം രോഗങ്ങളും ആന്തരികമായുള്ള മുറിവുകളും സ്വീകരിക്കണമേശോ, ശുദ്ധരായി മാറ്റിടണേ. സ്വീകരിക്കണമേശോ, സൗഖ്യം നീ തന്നിടണേ. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ തൃക്കൺ പാർക്കുകയും വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഉടമ്പടിയിൽ ഒന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ട അങ്ങേ ഈ ദാസർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിവസ്തുക്കൾ കാരുണ്യവായ്പോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ വഴി പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഇവർ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അതുചിതവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അങ്ങേ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായല്ലോ. അങ്ങനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിൽ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തന്നെയാണെന്ന് അങ്ങ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്താൽ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ഇവരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമത്തിലേക്ക് അവിരാമം വിളിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങനെ അങ്ങേ അനന്ത സ്നേഹത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി മനുഷ്യ സ്നേഹം പവിത്രമാക്കുന്നുവല്ലോ. അവിടുന്ന് വഴി മാലാഖമാരോടും സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കായി ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ.
പരിശുദ്ധൻ സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ നിരുപമങ്ങേ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുവോനേറ്റം ധന്യനുമാ കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുവോനേറ്റം ധന്യനുമാം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന. കർത്താവെ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സുമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത ലോകരക്ഷക ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ. ആകയാൽ കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ മരണമുയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷൻ സിൽവസ്റ്റർ പൊന്നുമുത്തൻ പിതാവിനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും
അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കണ്ണുകളടച്ച് ഏറ്റവും വിശിഷ്യാൽ നമുക്ക് നെൽസനും ലിൻസിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിവാഹമെന്ന കൂദാശയുടെ കാർമ്മികരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നെൽസനെയും ലിൻസിയെയും കർത്താവെ സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഔസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഈ കൂദാശയുടെ ചൈതന്യം അങ്ങേ ദാസരിൽ വർദ്ധമാനമാക്കാനും ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ഈ ബലിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കാനായിലെ വിവാഹത്തിൽ സന്നിഹിതരാകാൻ തിരുവുള്ളമായ കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സഭയെ അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൻ്റെ സ്നേഹം അനവരതം വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അവിടുത്തെ ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമായ പ്രത്യാശ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനു നന്ദി. നെൽസൺ ഫെർണാണ്ടസിനും ലിൻസി നെൽസൺ ഫെർണാണ്ടസിനും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പുത്തൂർക്കരവ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും സമർത്ഥമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.